میرا نام فضا ہے، میری عمر 18 سال ہے۔ ہم لوگ خانپور رہتے تھے۔ میرے ابو خانپور میں ملازم تھے۔ میں سب سے چھوٹی تھی اور میرے سے پہلے میرا ایک بڑا بھائی تھا۔ میں کافی خوبصورت تھی اور میرا بھائی بھی بہت پیارا تھا۔ میں اپنی شکل و صورت پر اس پر ہی گئی تھی۔ میرا حسن بھی کافی باکمال تھا۔ میں بہت جوان دکھتی تھی۔ میرا بھائی 22 سال کا تھا، جبکہ وہ کافی لمبا تھا اور اپنی عمر سے زیادہ جوان دکھتا تھا۔ مجھے بھی اسے دیکھ کر رشک آتا تھا کہ میرا بھائی کتنا پیارا ہے۔ ہم لوگ خانپور میں بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ میرے بھائی کی میرے چاچو سے بہت بنتی تھی۔ میرے چاچو کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ میرے بھائی سے چند سال بڑے تھے اور انہیں ایک لڑکی کافی پسند تھی۔ اسی وجہ سے وہ میرے بھائی سے اس لڑکی کے بارے میں ساری باتیں کرتے تھے۔ میرے بھائی بھی اپنے ہونے والی چچی کے بارے میں سب سنتے تھے اور میرے چاچو کا ہر کام میں ساتھ دیتے تھے۔ مجھے یہ سب بالکل بھی نہیں پتا تھا، کیونکہ ایک دن میں نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ وہ چاچو سے کیا بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے ان سب سے دور رہنے کا کہا اور کہنے لگے کہ مجھے اس کام میں نہیں پڑنا چاہیے۔ پر مجھے تجسس ہونے لگا تھا کہ آخر وہ کیا کرتے ہیں۔ تو ایک دن میں نے چھپ کر اپنے بھائی کا موبائل چیک کر لیا تھا۔ اس موبائل میں میری ہونے والی چچی کی کافی عجیب سی تصویر تھی، جسے دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ میں نے ان کی ساری چیٹ بھی پڑھ لی تھی اور شوق ہو گئی تھی کہ وہ یہ سب باتیں کرتے ہیں، لیکن مجھے امید تھی کیونکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے گہرے دوست تھے۔ میرے ابو کی میرے ان چاچو سے اتنی نہیں بنتی تھی، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ میرے چاچو بہت کام چور ہیں، پر میرے بھائی نے چھپ چھپ کر ان سے بات کرنے کی عادت ڈالی ہوئی تھی اور میں بھی یہ بات کسی کو نہیں بتاتی تھی، کیونکہ میرے بھائی نے منع کیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد ہی ہمیں خبر ملی کہ میرے چاچو کا رشتہ پکا ہو گیا ہے اور ان کی شادی پر ہمیں بھی جانا ہے۔ میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ ان کا رشتہ اس لڑکی سے ہوا ہے۔ میں شوق ہو گئی تھی کہ ہماری اتنی پیاری چچی ہوں گی۔ میں اور بھائی شادی پر جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ ہم لوگ خانپور سے لاہور آ گئے تھے، کیونکہ میرے چاچو لاہور ہوتے تھے۔ میرے بھائی اور چاچو آپس میں بہت شگل لگاتے تھے، کیونکہ ابھی شادی میں ایک ہفتہ باقی تھا۔ وہ دونوں ایک ہی روم میں سوتے تھے، پر میں الگ روم میں سوتی تھی اور اپنے کزنوں کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ کچھ ہی دن کے بعد ہم لوگ اپنی چچی کو اپنے گھر لے آئے اور چاچو کی شادی ہو گئی تھی۔ میری چچی بہت ہی ناز نخرے والی تھی۔ وہ بلا کی خوبصورت بھی تھی اور آتے ساتھ ہی انہوں نے طرح طرح کی فرمائشیں کر کے سارے گھر کو اپنے سر پر اٹھا لیا تھا۔ گھر والے بھی نئی نویلی دلہن سمجھ کر ان کی ہر بات مان رہے تھے۔ اچانک ہی چچی نے کہا کہ وہ رات ایک ہوٹل میں گزاریں گی۔ میرے چاچو پہلے تو حیران ہوئے تھے، پر انہیں بہت ہی جلدی تھی، اس وجہ سے وہ بھی تیار ہو گئے تھے کہ رات وہ ہوٹل میں ہی گزار لیتے ہیں۔ میرے بھائی نے مسکرا کر انہیں گڈ لک کہا اور وہ دونوں ہوٹل میں چلے گئے تھے۔ میرے بھائی نے چاچو کو کہا کہ وہ اپڈیٹ دیتے رہیں تاکہ بھائی کو بھی خبر وغیرہ مل جائے۔ مجھے بھی ان سب چیزوں کا علم تھا، پر میں چپ ہی رہی تھی۔ اگلے دن میرے چاچو اور چچی واپس آ گئے تھے، پر میری چچی کا موڈ آف ہو چکا تھا اور وہ کسی سے صحیح منہ بات نہیں کر رہی تھی، جبکہ میرے چاچو سب سے منہ چھپاتے پھر رہے تھے۔ میں اور میرے بھائی کافی شوق ہو گئے تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میرے بھائی نے چاچو سے بات کرنے کی کوشش کی، پر چاچو کچھ بھی نہیں بتا رہے تھے۔ اتنے میں میری چچی نے سب گھر والوں کے سامنے چاچو کا پول کھول دیا تھا کہ وہ حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتے۔ ہم لوگ ہی شوق ہو گئے تھے۔ میری چچی نے شور مچانا شروع کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ ہم لوگوں نے چچی کو سمجھایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ گھر والوں کو بھی اس بات پر یقین نہیں تھا۔ سب یہی کہہ رہے تھے کہ چچی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ میرا بھی یہی ماننا تھا، پر میرے بھائی بھی کافی پریشان تھے۔ انہوں نے چاچو سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ بات کی گہرائی معلوم ہو سکے۔ چاچو نے یہی کہا تھا کہ چاچی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں اور وہ فرائض ادا کرنے میں ناکام رہے۔
मुझे भी शौक लगा था, पर चची ने सारे घर में बात फैला दी थी और चची का मुंह बंद करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था, वरना इन्होंने सारे खानदान वालों को बता देना था। इस तरह मेरे चाचू की बदनामी हो जानी थी। मेरे भाई ने मेरे चाचू की मदद करने का फैसला किया था और मैं ये सब सुन रही थी। चाचू ने भाई को तफसीलन सारी बात समझा दी थी कि कैसे वो रात को इनके रूम में चला जाए और इस तरह चची का मुंह बंद हो जाएगा और घर वाले भी समझ जाएंगे कि असल मसला चची के साथ है। भाई तैयार हो गया था। मुझे भी काफी तजस्सुस हो रहा था कि ये सब कैसे होगा। मैं अपने चाचू के रूम में छुप गई थी। रूम में हर जानिब अंधेरा था। मैं बहुत पीछे छुप गई थी। मेरे भाई पूरी तरह तैयार हो गए थे। अंधेरे में चाची को मालूम ना हो सका कि इनके साथ उस वक्त कौन मौजूद है। इसी वजह से वो कहने लगी कि अगर आज इनका हक अदा ना हुआ तो वो कल सुबह पूरे खानदान में ये बात फैला देंगी कि चाचू के साथ मसला है। मेरे भाई इस बात पर खामोश रहे और काम शुरू करने लगे थे। मैं मेज के पीछे छुपकर ये सब देख रही थी और खुद के साथ काम करने लगी थी। मुझे काफी सुकून मिल रहा था। वहाँ मेरी चची भी आवाजें निकाल रही थी। मेरे भाई ने अच्छी तरह काम किया, जिस पर इनकी आवाजें ऊंची हो गई थी और घर वालों ने समझ लिया कि चाचू बिल्कुल ठीक है और इनके साथ कोई मसला नहीं है। कुछ देर बाद चची सो चुकी थी और भाई फौरन वापस चले गए थे। इसके साथ मेरे चाचू अंदर आ गए तो मैं भी जल्दी से बाहर चली गई थी। किसी को कोई शक न हुआ। ये बात सिर्फ चाचू और भाई के दरमियान ही थी और मुझे भी अब ये बात पता लग चुकी थी। मेरे जहन में सारी रात ये मंजर चलता रहा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने अपने साथ काम किया पर मुझे वो सुकून नहीं मिल रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि भाई को सारी बात बता दूं कि मैंने इन्हें चची के साथ देख लिया है, लेकिन मेरे भाई अच्छे थे। मैं ये सब इनके साथ नहीं कर सकती थी, पर मेरी ख्वाहिश जागती जा रही थी। अगली सुबह मेरी चची काफी खुश थी और बहुत पुरसुकून थी। इन्होंने सारे घर वालों से माफी मांगी कि चाचू को बहुत बुरा कहा है। घर वालों ने इन्हें माफ कर दिया था और मेरे चाचू परेशान हो गए थे कि वो आगे वाली जिंदगी चची के साथ कैसे गुजारेंगे। कल की रात तो इनकी गुजर गई थी और भाई ने इनका साथ दिया था। मेरे भाई ने इन्हें एक प्लान बताया था कि वो फौरन काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर चले जाएं और इस तरह चची को मालूम नहीं हो सकेगा। मेरे चाचू को ये प्लान बहुत पसंद आया था, पर इन्हें अजीब लग रहा था, लेकिन मेरे भाई ने इन्हें जबरदस्ती भेज दिया था। मेरी चची भी अब सही हो गई थी। हम लोग वापस खानपुर चले गए थे। एक दिन मेरे भाई के साथ लड़ाई हो गई तो मैंने अपने भाई को कह दिया कि मैं सब चची को बता दूंगी। किस रात चाचू की जगह वो चची के साथ था। मेरा भाई शौक हो गया था, कहने लगा मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, इस तरह चाचू जमाने में बदनाम हो जाएंगे। पर मैंने अपने भाई के सामने शर्त रख दी थी कि भाई शर्त सुनकर शौक हो गए थे, पर इन्हें ये सब मानना पड़ा था क्योंकि मैं चची को बताने वाली थी। मैंने रात को इनसे कह दिया था कि वो मेरे रूम में आ जाएं और मेरे साथ भी सब करें जो इन्होंने चची के साथ किया था। कुछ ही देर बाद वो तैयार हो गए थे और मेरे साथ इसी तरह काम किया था। मैं बहुत खुश हो गई थी। मेरे भाई ने कह दिया था कि अगर मैंने अब किसी को भी ये राज बताया तो मेरा बुरा हाल कर देंगे। मैंने इनसे वादा किया कि ये राज किसी को भी पता नहीं चलेगा, लेकिन मेरे चाचू दूसरे शहर से वापस चची के पास चले गए थे। मेरे चाचू ने मदद के लिए दोबारा भाई को अपने पास बुला लिया था और मैं समझ गई थी कि वो ये सब एक और मर्तबा होने लगा था। इस बार मेरे भाई ने मुझे खुद बता दिया था। मैं काफी शौक हो गई थी कि ये सब कब तक चलेगा। कुछ ही दिनों के बाद सब घर वालों को मालूम हो गया कि मेरी चची उम्मीद से है। मैं जानती थी इसके पीछे मेरे भाई का हाथ है, लेकिन सबको यही लगा कि चाचू ने ये सब किया है। सब चाचू को मुबारकबाद देने लगे थे और चची कुछ दिन के लिए अपने मेके चली गई थी। मेरे चाचू ने भी सुख का सांस लिया और मेरे भाई को वापस भेज दिया था। भाई ने भी शुक्र किया और ये भी कह दिया कि वो अब ये सब नहीं कर सकते हैं, इसलिए मेरे चाचू को कोई और रास्ता निकालना चाहिए। मेरे चाचू ने बाहर का वीजा अप्लाई किया और कुछ देर के बाद काम के सिलसिले में बाहर चले गए थे।